Good morning, students. Good morning. Today we are going to learn the motion in a plane. This is fourth unit in junior intermediate class 11, motion in a plane, fourth unit. In this unit we are going to learn about all the 2 marks questions. Okay na? Now, question by question, we shall learn in English medium as well as Telugu medium. I'll explain. Now, in this 2 marks question, in this chapter, 2 marks question, very short answer questions, 2 marks questions, we are going to learn in English medium as well as Telugu medium. Now, the first question is, the vertical component of a vector is equal to its horizontal component. What is the angle made by the vector with x-axis? Okay na? This is the question. Okay na? The vertical component of vector is equal to horizontal component. What is the angle made by the vector with x-axis? This is the question. దీని అర్థం ఏంటిది? ఒక సదిశ నిలువు అంశం దాని క్షితిజ సమాంతర అంశానికి సమానం. అంటే ఈ నిలువుగా ఉన్నటువంటి ఎఫ్ సైన్ థీటా ఉన్నటువంటి నిలువు అంశం దాని సమాంతర అంశానికి సమానంగా ఉంది. ఎఫ్ కాస్ థీటాకి ఎఫ్ సైన్ థీటాకి సమానంగా ఉన్నాయి. అయితే ఆ సదిశ ఎక్షక్షంతో చేసే కోణం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సదిశ ఎక్షక్షంతో ఎఫ్ అనేటటువంటి సదిశ చేసేటటువంటి కోణం థీటా వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. సో the vertical component of vector, both the horizontal and vertical components are equal, but what is the angle of the vector f with the x-axis? So that means we have to find out the theta. So this is the question. Now answer. The horizontal component is equal to the vertical component of vector. సో దట్ ఈజ్ క్షితిజ సమాంతర అంశము ఈక్వల్ టు క్షితిజ లంబాంశము. అంటే వాట్ ఈస్ ద హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ ఎఫ్ కాస్ థీటా అండ్ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎఫ్ సైన్ థీటా. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో we can write the equation f cos theta equal to f sin theta. So this cos theta and sin theta, f cancel with 1 and sin theta by cos theta will become tan theta. Okay, so therefore tan theta is equals to 1. So the tan value, if you send to other side, then theta equal to tan inverse of 1. Tan inverse of 1 means 45 degrees. నా తెలుగు మీడియం చూడండి, క్షితిజ సమాంతర అంశము ఈక్వల్ టు క్షితిజ లంబాంశము పటం నుంచి. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఎఫ్ కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు ఎఫ్ సైన్ థీటా అనేటటువంటి అర్థమవుతుంది. సో కాబట్టి దాన్ని ఎఫ్ కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు ఎఫ్ సైన్ థీటా రాసుకున్నాం. ఎఫ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1గా ఉంటుంది. సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా ఏమవుతుంది, ట్యాన్ థీటా అవుతుంది. అంటే ట్యాన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఇటువైపున ఏమవుతుంది, 1 మిగులుతుంది. అంటే కాస్ థీటా ఇటువైపు తీసిపోతాం. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ మినిట్. So this cos theta term goes to this side, అంటే sin theta by cos theta. So therefore that equal to f by f. So f cancel. So sin theta by cos theta will become tan theta. So therefore 1 equal to tan theta, that is tan theta equal to 1 now. Okay na? So therefore in this same manner here, look at here. So theta is equals to, so this tan become this side. So therefore the theta remains here only. Theta equal to tan inverse of 1 now. So tan inverse of 1 means 45 degrees. 45 degree equal to tan inverse of 1 now. So in this way first question was completed, explained. Hope this answer to you. Now next question. A vector v makes an angle theta with the horizontal. The vector is rotated through an angle theta. Does this rotation change the vector v? ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. అంటే ఒక సదిశ v క్షితిజ సమాంతరంతో ఈ కోణం చేస్తుంది. ఆ సదిశను ఈ కోణం భ్రమణం చెందించడమైంది. ఈ భ్రమణం సదిశ vలో మార్పు తెస్తుందా లేదా అని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? అదైన క్వశ్చన్. ఒక సదిశ v క్షితిజ సమాంతరంతో ఈ కోణం చేస్తుంది, ఈ అనేటటువంటి కోణం చేసింది. ఈ సదిశను ఈ కోణంతో ఈ కోణం ఏం చేసింది, భ్రమణం చెందించడం అయింది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, భ్రమణం సదిశ vలో మార్పు తెస్తుందా లేదా, ఈ భ్రమణం అనేటటువంటిది సదిశ vలో మార్పు తెస్తుందా లేదా అని అడుగుతున్నారు.
ఓకేనా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్, ఇట్ చేంజెస్ ది వెక్టర్. అంటే ఏంటి, అవును, ఇది సదిశను మారుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ నుంచి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ సీ ది థర్డ్ క్వశ్చన్. 2 forces of magnitudes 3 units and 5 units act at 60 degrees with each other. So what is the magnitude of their resultant? Okay na. So 2 forces of magnitude 3 units and 5 units act at 60 degrees with each other. So what is the magnitude of their resultant? Okay na, this is the question. దీని అర్థం ఏంటిది, ఇది 3 ప్రమాణాలు 5 ప్రమాణాలు పరిమాణం 5 ప్రమాణాల పరిమాణం ఉన్న 2 బలాలు ఒకదానితో ఒకటి 60 డిగ్రీల్లో పనిచేస్తున్నాయి. ఇక్కడ 60 డిగ్రీల్లో పనిచేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అయితే వాటి ఫలిత పరిమాణం అని ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. అంటే వాట్ ఈస్ దేర్ రిజల్టెంట్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దేర్ రిజల్టెంట్. ఓకేనా. సో ఇది దీని అర్థం. 3 ప్రమాణాలు 5 ప్రమాణాల పరిమాణం ఉన్న 2 బలాలు ఒకదానితో ఒకటి 60 డిగ్రీల కోణంతో పనిచేస్తున్నాయి. సో కాబట్టి వాటి ఫలితం ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆన్సర్ చూడండి. దట్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 యూనిట్స్. P ఈక్వల్ టు 3 యూనిట్స్. అలాగే Q ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, Q ఈక్వల్ టు 5 యూనిట్స్ అనుకోండి. సో యాంగిల్ నేమ్ మనం థీటాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మనకి రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటంటే, సో ద రిజల్టెంట్ ఫార్ములా R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఈజ్ R ఈక్వల్ టు దిస్ ఫార్ములా. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ square root of P square plus Q square equal to 2PQ cos theta. So this is the resultant formula. So therefore here in this equation we have to substitute. P means here 3, so that 3 we have to substitute here. Q means 5, so that 5 here. 2PQ, 2 into PQ means 3 into 5 into cos theta means 60. So we have to substitute 60 degrees. So 3 square 9, 5 square 25, 2 into 3 into 5 30. Cos 30 is cos 60 equal to half. So therefore by simplifying all this we can come root 14 in, that is equals to 7 units. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట. అంటే P అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకసారి తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి చెప్తాను. P అంటే 3 యూనిట్స్, Q అంటే 5 యూనిట్స్, థీటా అంటే 60 డిగ్రీస్. ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఫార్ములా అంటే ఇది R ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్, అంటే ఫలిత విలువని, దాన్ని ఏమంటారు, R అని అంటారు. ఫలిత విలువని P స్క్వేర్ ప్లస్ Q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2PQ కాస్ థీటా. సో దేర్ఫోర్ ఇందులో ఈ PQ వాల్యూస్ అన్నింటినీ, థీటా వాల్యూస్ని ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. తర్వాత దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. ఓకేనా. అప్పుడు ఫైనల్గా ఈ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా 3వ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్. A ఈక్వల్ టు I plus J, I bar plus J bar. What is the angle between the vector and x-axis? Here A equal to I bar plus J bar. What is the angle between the vector and x-axis? ఓకేనా. సో 4వ దీని అర్థం ఏంటి, A ఈక్వల్ టు I బార్ ప్లస్ J బార్, ఈ సదిశ x యాక్షన్తో చేసేటటువంటి కోణం ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో దీంట్లో చూడండి, A ఈక్వల్ టు ఇంకేమిచ్చారు, A ఈక్వల్ టు I బార్ ప్లస్ J బార్. సో కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ బై మోడ్ ఏ. సో అంటే ఇక్కడ మోడ్ ఏఎక్స్, ఇక్కడ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. సో దేర్ ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ 1 బై ఏఎక్స్ అంటే 1 కదా, 1 బై ఇక్కడ 1 బై మోడ్ ఏ అని అంటే రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1, రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 root 2, it will become root 2. So here, so likewise cos alpha means cos we have to put another side, and cos inverse of here put another side. That means cos inverse of 1 root 2, 1 by root 2. So therefore alpha equal to 45 degrees. Okay na? So in this manner we got the 4th question answer. తెలుగు మీడియం ఒకసారి చెప్పిన, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి చూడండి ఒకసారి. ఏ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, ఏ బార్ ప్లస్ జే బార్.
ఓకేనా, అది మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు. అయితే వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వెక్టర్ అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్కి దీనికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కోణం ఎంత కనుక్కోవాలి. దానికి ఏంటి ఫార్ములా, కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ బై మోడ్ ఏ. ఓకేనా, ఎక్స్ యాక్సిస్కి మళ్ళీ యాంగిల్ ఉన్నటువంటి దానికి వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ వెక్టార్కి, అలాగే ఈ వెక్టార్కి ఇది ఈ వెక్టార్కి ఎక్స్ యాక్సిస్కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్కి ఇది ఫార్ములా కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్. ఇప్పుడు ఏఎక్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1 అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ 1 బై మోడ్ ఏ అని అంటే √1² ప్లస్ 1². సో కాబట్టి ఇదేమవుతుంది 2 అవుతుంది. ఓకేనా, సో 1/√2. సో ఈ కాస్ ఆల్ఫాని అలాగే ఉంచి కాస్ని ఇటువైపు తీసుకుపోతాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కాస్ ఇన్వర్స్ 1/√2 ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ 1/√2 ఈక్వల్ టు 45 degrees. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా 4th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 5th క్వశ్చన్ ఆన్సర్. 5th క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ. సో ఒకసారి 5th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వెన్ 2 right angle vectors of magnitude 7 units and 24 units combine, what is the magnitude of their resultant? So listen to me. When 2 right angle vectors of magnitude 7 units and 24 units, so by combining what is the magnitude of their resultant? ఓకేనా, అంటే 7 యూనిట్లు 24 యూనిట్లు పరిమాణం ఉన్న రెండు లంబ సదిశలు సంయోగం చెందినట్లయితే ఫలిత సదిశ పరిమాణం ఎంత అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా, సో దీనికి చూద్దాం ఆన్సర్. ఇక్కడ ఇచ్చాడుగా వెన్ 2 right angle vectors of magnitude 7 units and 24 units combined, what is the magnitude of their resultant అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ 90 degrees. అందుకని బికాస్ 2 right angled vectors, that means 2 right angle vectors means theta equal to 90 degrees. ఓకేనా, సో P equal to what is 7 and Q equal to assumed that 24. Okay, these are the units. So what we have to find out, resultant we have to find out. Resultant, we know that resultant value formula R equal to root of P square plus Q square into 2PQ cos theta. So substitute these values, the above values in this equation. So we find that P means 7, Q means 24, 2 into 7 into 24 into cos 90. So simplifying this value 49 plus this value will come 576. So therefore root 625 will become root 625 means 25 units, 25. So the units are units only. Okay, because the resultant value is in units. Okay, సో ఈ విధంగా 5వ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూడండి. థీటా 90 degrees తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి కోణం 90 degrees, P 7 యూనిట్లు, Q 24 యూనిట్లు. సో రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటంటే R ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ P స్క్వేర్ ప్లస్ Q స్క్వేర్ ప్లస్ 2PQ కాస్ థీటా. సో ఇందులో ఈ వాల్యూలు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఈ పైన ఉన్నటువంటి వాల్యూలన్నీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ సమీకరణంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చిన వాటిని సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుంది, దీన్ని మళ్ళీ కలిపేస్తే మొత్తం ఫైనల్గా మనకి 625 వస్తుంది. రూట్ 625 అంటే 25. సో ది ఆర్ వాల్యూ కాబట్టి రిజల్టెంట్ వాల్యూ 25 units అని అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ P ఈక్వల్ టు 2I ప్లస్ 4J ప్లస్ 14K అండ్ Q ఈక్వల్ టు 4I ప్లస్ 4J ప్లస్ 10K, ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ P ప్లస్ Q. దీని అర్థం ఏంటిది, 6వ క్వశ్చన్ అర్థం P ఈక్వల్ టు 2I ప్లస్ 4J ప్లస్ 14K అండ్ Q ఈక్వల్ టు మరియు Q ఈక్వల్ టు 4I ప్లస్ 4J ప్లస్ 10K అయితే P ప్లస్ Q పరిమాణం ఎంతో కనుక్కోమంటున్నాను చెప్తున్నారు. ఓకేనా, సో చూడండి దీనికి ఆన్సర్. P ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడో అది రాయండి, అలాగే Q ఇచ్చాడు, Q హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ హియర్. సో P bar plus Q bar, we need to both add it. So what we have to write, so this value to here and this value we have to write down here, middle plus. So I value plus 4I value, so becomes a 6I. Okay, now 4J plus
j terms we have to add 4j plus 4j 8j. Okay, 14k plus 10k 24k. Okay na, likewise we have to add it. So finally 6i plus 5j plus 25k. So mod of p bar plus q bar equal to what will happen? So root of into square mod వచ్చినప్పుడు. So root of 6 square plus 8 square plus 24 square. So that equal to, by squaring and adding, we get the value 676. It will become root 26. Okay na? In this way we got the answer. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి, పీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడో అంత రాయండి. ఓకేనా, క్యూ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారో అంత రాయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిని కలపండి, పీ బార్ ప్లస్ క్యూ బార్. సో అప్పుడు ఇది ఇక్కడ, రెండోది ఇక్కడ రాయండి. ఇప్పుడు ఐ వాల్యూని యాడ్ చేస్తే 6, జే వాల్యూని యాడ్ చేస్తే 8, 14ని అలాగే 10kని రెండింటిని కలిపేస్తే 24k. ఇప్పుడు వీటికి మాడ్ కట్టాలి. ఓకేనా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టాలంటే పీ బార్ ప్లస్ క్యూ బార్ మాడ్ వాల్యూ. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వీటన్నిటిని స్క్వేర్ చేసి స్క్వేర్ రూట్లో రాసి స్క్వేర్ చేయాలి ఇండివిజువల్గా. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇదంతా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్గా స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది. దీన్ని మళ్ళీ అదేమవుతుంది, అది ఆ స్క్వేర్ రూట్ తీసేస్తే 26 వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, 676 ఈక్వల్ టు. సో ఈ రకంగా మనం 6th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్ ఆన్సర్. కెన్ ఏ వెక్టర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ హ్యావ్ నాన్ జీరో కాంపోనెంట్స్? అంటే దీని అర్థం ఏంటి, శూన్య పరిమాణం కలిగిన సదిశకు శూన్యం కాని అంశాలు ఉంటాయా అని అడుగుతున్నారు. సో దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే నో, ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 హ్యావ్ నో జీరో కాంపోనెంట్స్. అంటే లేదు, సున్నా పరిమాణం కలిగిన ఒక సదిశ శూన్యేతర అంశాలను ఎప్పుడు కలిగి ఉండదనంట. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా 7వ క్వశ్చన్ అయింది. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ ఎట్ ది టాప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ట్రాజెక్టరీ? అంటే దీని అర్థం ఏంటిది, ప్రక్షేప పదం అగ్రభాగంలో దాని త్వరణం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, ఎక్కడ ఉంటుంది అది, ఏదైనా ఒక ప్రక్షేపం ఇలా వెళ్తుంది అనుకో, దీని అగ్రభాగంలో, ఓకేనా, దీని అగ్రభాగంలో దాని త్వరణం ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా, ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ ఎట్ ది టాప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ట్రాజెక్టరీ ఈజ్ వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. ఎంత అని కాదు, వాట్ ఈజ్ ద, ఎలా ఉంటుందని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఓకేనా, దాని త్వరణం ఎలా ఉంటుంది అని దీని మీనింగ్. ఓకేనా, సో ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్టైల్ ఎట్ ది టాప్ ఆఫ్ ది ట్రాజెక్టరీ ఈస్ వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. అంటే ఇది ప్రక్షేపం యొక్క పదంలో గరిష్ట బిందువు వద్ద త్వరణం నిలువుగా కింది వైపుకు ఉంటుంది. ఇది త్వరణం కింద వైపు ఉంటుంది, వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్. ప్రక్షేపం యొక్క పదం గరిష్ట బిందువు వద్ద త్వరణం నిలువుగా కిందికి ఉంటూ ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇందులో 2 మార్క్స్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్. కెన్ 2 వెక్టర్స్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాడ్ అప్ టు గివ్ ద జీరో వెక్టార్? 3 unequal vectors add up to give the zero vector. దీని అర్థం ఏంటి, 2 అసమ పరిమాణం ఉన్న సదిశల సంకలనం మొత్తం శూన్య సదిశని ఇవ్వగలదా? 3 అసమాన సదిశలు కలిపి శూన్య సదిశని ఇవ్వగలదా అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. ఓకేనా, దీని అర్థం ఏంటి, మీనింగ్ చూడండి ఒకసారి. కెన్ 2 వెక్టర్స్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాడ్ అప్ టు గివ్ ద జీరో వెక్టార్? 3 unequal vectors add up to give the జీరో వెక్టర్. అంటే 2 అసమ పరిమాణం ఉన్న సదిశల సంకలనం మొత్తం శూన్య సదిశని ఇవ్వగలుగుతుందా, లేదా ఇంకోటి అసమాన సదిశలు కలిపి శూన్య సదిశని ఇవ్వగలవా? ఇది క్వశ్చన్. చూడండి ఫస్ట్ దానికి, నో 2 వెక్టర్స్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కెనాట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో. దీని అర్థం ఏంటి, అసలు అసమాన పరిమాణం కలిగి 2 సదిశలు మొత్తం శూన్య సదిశ కాదు. రెండోది ఏంటి, అకార్డింగ్ టు ట్రయాంగిల్ లా 3 unequal vectors in equilibrium can be zero. అంటే ఏంటిది, త్రిభుజ నియమం ప్రకారం సమతాస్థితిలో 3 అసమ సదిశల మొత్తం శూన్యం అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనం ఈ 4th యూనిట్లో 2 మార్కుల క్వశ్చన్లు అన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్లోకి వెళ్దాం. ఓకేనా,
ఈ రోజుకి ఇక్కడితో సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్.